श्री अकाल तख्त साहब कोई इमारत नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, सच्चा तो सच्चा संकल्प है। सिख पंथ की टक्कर जबर ते जुल्म नाल रही है, किसी मजहब नाल नहीं रही, किसी मनुख नाल नहीं रही। साडा जज्बा है तख्त दा कि असीं तख्तां वाले हां, गुरु ने सानू तख्तां वाले बनाया। हरमंदर साहब भी जो कुछ वापरिया है, असलियत की है वो हाई तक भी नहीं पता। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सभी जीवनी से लिखी है कि मेरी लड़की इन्नी जिद्दी है, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ ਆ। दुनिया का इतिहास पढ़िया पता लगता है कि राज हमेशा धर्म चों पैदा होंदा है, पर धर्म चों पैदा होया राज मुड़ उस धर्म नूं दबाउण दी कोशिश करता है तां जो राज सत्ता उस लई ऐशो इशरत दा सबब बन सके। ते इत्थों ही शुरू हुंदा है धर्म ते राजनीति च वखरेवा। मेरी पीरी दे मालिक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने अकाल तख्त साहब की सिरजना की तां जो इस वखरेवे नूं दूर किया जा सके, धर्म ते राजनीति आपस दे विच जुड़े रहन। इसे संकल्प नूं दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बयान करदिआं कहा, राज बिना नह धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दलह मले हैं। श्री हरमंदर साहब की दर्शनी ड्योड़ी के पच्छम विच ऐन सामने श्री गुरु रामदास जी अते श्री गुरु अर्जन देव जी के समय अमृतसर सरोवर की कार सेवा करदिआं जो मिट्टी बाहर कड्डी उस नाल एक कच्चा थड़ा बन गया। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस कच्चे थड़े उपर अपने आराम करन लई एक कोठड़ी बनवाई जिसनूं हुण कोठा साहब कहा जांदा है। श्री हरमंदर साहब अते श्री अकाल तख्त साहब ते प्रकाश होने वाले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन स्वरूप रात नूं इत्थे ही विराजमान कीते जांदे हन। इत्थे ही श्री गुरु अर्जन देव जी छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब नूं गुरता गद्दी बख्श के गए। इत्थे ही पंचम पातशाह निमित बाबा बुढ़ा जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी दा सहज पाठ करके भोग पाया ते दस्तार बंदी दी रस्म अदा कीती। गुरु हरगोबिंद साहब तख्त रचना चाहुंदे सन। बाबा बुढ़ा जी अते भाई गुरदास जी दे नाल सलाह करके नियत समय हाड़वदी पंचमी वाले दिन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब गुरु के महलों तो चल के बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी समेत सचखंड श्री हरमंदर साहब अंदर जा नमस्कार कीता, परिक्रमा कीतियां ते वापस श्री अकाल तख्त साहब वाली थां ते आ अरदास कीती ते मेरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद साहब ने श्री अकाल तख्त साहब दी पहली इट अपने पवित्र कर कमला नाल रखी। ये तख्त एक पक्के थड़े दे रूप च उसारिया गया। गुरु साहब दे कर कमला द्वारा रखी नींह दी पहली इट तो बाद किसी राज ने हाथ नहीं लाया ते बाकी सारा काम सिर्फ ते सिर्फ बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी ने ही संपूर्ण किया। श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने इस महान तख्त की सिरजना के वक्त समुचे सिख संगत नूं ये आवाज़ मारी कि हुण वक्त आ गया कि असी जुल्म के खिलाफ मैदान दे विच उतरीए ते जुल्म का खात्मा करिए। सिखां नूं धार्मिक तौर ते मजबूत करन दे नाल नाल समाजिक आर्थिक राजनीतिक तौर ते मजबूत करन दे लई श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना करके आप तख्त के उत्ते सुभाईमान होए। उदों तो लैके अज तक श्री अकाल तख्त साहब सिखां दी हर खेतर दे विच अगवाई जिहड़ा है वो करदा आ रहा है। अगवाई कर दुनिया विच बहुत सारे तख्त फसलों वांगू ही उगे ते फसलों वांगू ही कट्टे गए, पर केवल ये छेवें पातशाह जी का ये महान तख्त है जिहड़ा जुगां जगंतरां तक सदीव काल अटल है, अटल रहेगा, क्योंकि
ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਖਤ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਂਦ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਤੀਸਰ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਵਜੂਦ ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਸਿੱਧਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਥੜੇ ਦਾ ਆਕਾਰ 4 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, 8 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, 7 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਏ। ਇਸ ਥੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤਖਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਸੁਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਇਕ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਬੋਧਨਕ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਕਾਲੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਖਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਇਆ, ਨੱਥੇ ਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 26 ਹਾੜ ਸੁਦੀ 10ਵੀਂ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਪੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਸੋਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀ 2 ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ। ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੈ ਮੀਰਨ ਕੀ ਮੀਰੀ, ਦੂਸਰ ਤੇ ਪੀਰਨ ਕੀ ਪੀਰੀ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਚੈ ਸ਼ਰਨ ਨਤ ਜੁਗ ਪ੍ਰਹਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਪੀਰੀ ਭਗਤੀ, ਮੀਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਆਈ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਵੇਂ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ। ਇਹ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੋਗ ਆ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਸਬਾਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੁੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਵੀ। ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 4 ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ, ਦੂਜਾ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ, ਤੀਜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਖਤ ਨਿਸ਼ੀਨੀ।
श्री अकाल तख्त साहब सामने दो केसरी निशान मीरी ते पीरी दा प्रतीक हैं जो दर्शाते हैं कि दोवें शक्तियां किसी दे अधीन नहीं। इत्थे गूंजदा नगारा अकाल तख्त साहब की आज़ादी का प्रतीक है। नवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत तो बाद दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस लहर नूं खालसा पंथ की साजना करके प्रचंड किया। श्री अकाल तख्त साहब की उसारी 1606 ईस्वी च शुरू हुई ते संपूर्णता 1609 ईस्वी च हुई। इतिहास अनुसार 1831 बिक्रमी तक इत्थे केवल एक थड़ा ही सी। इतिहास दसदा है कि 1608 तो 1628 तक गुरु हरगोबिंद साहब इत्थे ही दरबार लगाउंदे। शाहजहां दे समय फौजी चढ़ाई होने ते गुरु साहब कीरतपुर साहब पहुंचे तां इधर अकाल तख्त साहब ते प्रिथी चंद दा पुत्र मेहरबान काबज हो गया। सन 1696 च मेहरबान दे पुत्र हरजी दा देहांत होने तो बाद अकाल तख्त साहब दा प्रबंध बिगड़ गया। खालसा साजण तो कुछ चिर पहला अमृतसर दी संगत श्री आनंदपुर साहब दी धरती ते पहुंची ते दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं बेनती कीती कि तख्त साहब दा प्रबंध बिगड़ गया है ते सोढी सिखां विच बदनाम हन। संगत दी अर्ज ते दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 दी विसाखी समय भाई मनी सिंह जी नूं 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ अमृतसर भेजिया, जिथे पहुंच उन्हां हरमंदर साहब च प्रकाश करवाया, अरदास करके निशान लहराया। इस तरह भाई मनी सिंह ने सोढियां दी रीत नूं बिल्कुल ही बदल दिता। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤਖਤ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤਖਤ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਤਖਤ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੂਨ 1716 ਈਸਵੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ 1734 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜ਼ਬੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹੀ ਮਹੱਤਵ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਵੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾਬੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਲ, ਤਰਨ ਮੀਨ ਜਵਾਨ, ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਮਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਓਹਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬੰਗਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਸਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਖਰੀ ਬੰਗਲਾ ਤੇ ਗੁਬੰਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਬੰਦ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ 1837 'ਚ ਉਹ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਸ਼ਾਲੀ ਤਖਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ੀ। 1845 ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਔਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਬਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਊਟ ਪਿੱਠੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ, ਮਜਰੂਮਾਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾਓ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਰਬਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ 1925 ਤੱਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਵਹੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1947 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ 24 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 57,129 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਵਰਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੰਥਕ ਰਹੁ ਰੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲਣੀ। 10 ਜੂਨ 1978 ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 2 ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਂਭੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਗੁੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। 78 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। 10 ਜੂਨ 1978 ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਗਰ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਰਾ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਜੂਨ 1984 ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਥ ਲੀਡਰ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 15 ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਬਕ ਸਿਖਾਊਂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਖੋ 75 ਕਿਸੇ 84 ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇੱਕੋ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਛਕਦੇ ਹੈ, ਗਰਮ ਜਲ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹੈ, ਭੰਵਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ। ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਯਾਨੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 84 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਖਤ ਕੇਵਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ,
ਤਖਤ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਝੂਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜਕਦੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ 493 ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ 83 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 783 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਟੱਠੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਏ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਖਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦਰਦ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ 5 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਢਾਹ ਕੇ ਪੰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੜਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੜ ਦਿਓ, ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਚਰ ਲਵਾਣੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜੂਥ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਹੈ, ਥੜਾ ਇੱਕ ਤਖਤ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਵੈਸੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਖਤ ਸਿਰਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਆ 84 ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੰਥਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਫੈਸਲੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਆਚਰਣ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਰਾਸਤਨਾਮਾ 'ਚ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।